Good morning. We warmly welcome all of you to our youth service. We ask all of you to join us in worshipping and thanking God. සුබ උදෑසනක්. අද තරුණ ඉරිදින දෙවමයට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි සමග එකතු වී நமஸ்கார කරන්න මෙන් இல்லா සිටිනවා. காலை வணக்கம். வாலிபர்கள் நடத்தப்படுகிற இந்த ஆராதனைக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். எங்களோடு சேர்ந்து ஆண்டவரை துதித்து ஆராதிக்கும்படியா உங்களை அழைக்கிறேன். අපි ආරාධනා කරමු. මුළු විශ්වයේ මබා පාලනය කරන ජීවමාන මහෝත්තම සදාතනික දෙවි සමිඳුනි, ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ නාමයට ස්තුති වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. සමිඳුනි, මේ ලක්ෂණ දයස්සන ඔබ වහන්සේගේ පාමුලට ලං වෙලා ඔබ වහන්සේව නම දෙන්න අපිට ලැබුණා වර ප්‍රසාදය, ආශිර්වාදය, කැඳවීම ගැන අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේගේ පාමුලට එන්න පුළුවන් හැම මොහොතක්ම අපේ ජීවිතේ ඉතාමත්ම ප්‍රීතිමත් ආශිර්වාදලත් අවස්ථාවන්. ස්වාමිනී, මේ ශුද්ධ දිනේ ඔබ වහන්සේගේ පාමුල අපි ඔබ වහන්සේව නම දෙන විට පියාණන් ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධකම අවබෝධ කරගනිමින් අපි ශුද්ධකමෙන් සැරසී ඔබ වහන්සේව නම දෙන්නට ඔබ වහන්සේ අපි කෙනෙකුට ආශිර්වාද කොට මඟ පෙන්වූ මැනව. දෙවි ස්වාමිනී, මේ මෙහෙය ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ දයාතර අපි බාර කරනවා. මේ මෙහෙය තුල ඔබ වහන්සේ බලවත් ලෙස අප සමග වැඩ සිටීමෙන් ශුද්ධාත්මයන් තුලින් ස්වාමිනී මේ මොහොත පූර්ණ කොට ස්වාමී අප හැම දෙනාටම ඔබ වහන්සේගේ දිව්‍ය ප්‍රේමය අත්දැකමින් ඔබ වහන්සේ වෙතට ලං වී ආත්මෙන් හා සැබෑකමින් ඔබ වහන්සේව නම දෙන්නට අප සියලු දෙනාටම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආශිර්වාද කරන්න කියලා ඉල්ලමින් මේ নমස්කාර කාලේ ඔබ වහන්සේගේම බලවත් ප්‍රේමණීය හස්තයට ආශිර්වාදයට අපි කැපකොට බාර කරනවා. යේසුස් වහන්සේගේම උතුම් නාමයෙන්ය. ආමෙන්. Compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Mighty to save, forever author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as you find me, all my fears and failures, and fill my life again. I give my life to follow everything I believe in, and now I surrender. I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to
save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Jesus ni obada bovara duk dunne no danai makala papayen mevita no danim kelesin midem dai me mage Jesus ni danemi mapili ganeda pembara swamini kamavi mapili ganeda mapili gena Jesus miden taveno masito sanasan Obagesana sumpremayet Somnasin masita puravan Memage Jesus ni Danemi mapili ganeda Pembara Swamini Kamavi mapili ganeda Yesuvukellam nanerven oppuvippennanennai sittin vakkை நான் நாடாமல் இயேசுவே நோக்கும்
Jesus, I surrender all to Him. I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. පාමණිකාන කරද සිටෝ අද මේ මොහොතේදී අද පෞකමාවට අපි යොමු වෙමු. இவருடைய நேரமாக நாங்கள் அநேக பாடல்களை பாடினோம், அவளை ஆராதனை செய்தோம். අද මේ දක්වා අපි මහසර නමස්කාර කරා, මහසර ගායනා කළා. இந்த வேளையில கூட நாங்கள் என்னுடைய பாவமன்னிப்புக்காக இந்த வேலை நாம் கடந்து செல்ல போகிறோம். මේ වෙලාවේ අපි පාප අපි මහසර කියා දෙන්න යනවා. எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் எவ்வளவுதான் ආராதனை செய்தாலும் பாடல்களை பாடினாலும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதான பாவமான காரியம் என்னையும் அவரையும் அந்த தொடர்பிலிருந்து அது விலக்குகிறதாக இருக்கிறது. අපි මොනතරම් අපි උන්වහන්සේ නමස්කාර කරත් උන්වහන්සේ යාඥා කළත් අපේ ජීවිතේ පෞකාර දේවල් නිසා උන්වහන්සේ ගැන අපි ඈත් කරනවා. அந்த பாவமான காரியத்தோடு கூட அவரை தொழுது கொள்ள முடியாது. ඒ පාපිෂ්ඨ දේ තුලින් අපි උන්වහන්සේ අත්දකින්න බෑ. இந்த பாவமான வாழ்க்கையோடு கூட அவரிடத்தில் கிட்டி சேர முடியாது. මේ පෞකාර ජීවිතේ තුලින් අපි උන්වහන්සේව සමීප වෙන්න බෑ. ஏனென்றால் நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் பரிசுத்தராய் இருக்கிறார். ඒකත් අපි නමස්කාර කරන්නේ තරම් සුද්ධ වූ දෙවි කෙනෙක්ටයි. ஆகவே இந்த வேளையில கூட நாங்கள் எங்களுடைய இருதயங்களை எங்களுடைய சரீரத்தை நாங்கள் பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்வோம். ඒ නිසා අපේ හදවත් අපේ ශරීර අපි උන්වහන්සේට පවිත්‍ර இந்த කරගන්න. வேளையில கூட நாங்கள் சிந்தித்து பார்ப்போம். இந்த சென்ற காலங்களிலே என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் அறிந்தும் அறியாமலும் தெரிந்தும் தெரியாமலும் செய்த ஒவ்வொரு பாவத்தையும் அவர் முன்தான் அறிக்கையிடுவோம். අයි මොහොතක් මෙනෙහි කරබල අපේ ජීවිත අපි දැන නොදැන කළ වූ සෑම පාපයක් ගැනම இந்த வேளையில கூட நாங்கள் விசுவாக அவரிடத்தில் இந்த பாவங்களை அறிக்கையிடுகிற வேளையில கூட அவருடைய பாவங்களுக்கு மன்னிப்பை கொடுக்க வல்லவராக අපි இருக்கிறார். සැබවින් අපි උන්වහන්සේ පාපෝච්චාරණය කරන විට උන්වහන්සේ අපේ පාපවලට සමාව දෙන්න බලවන්තයි. வேதத்தில் சொல்லுகிறது, උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා தன்னுடைய பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான். අපේ පාපේ සංගවන්න කිසිදා ජීවත් නොවේ කියලා. அந்த பாவங்களை அறிக்கையை செய்து அதை விட்டு விடுகிற எவனும் அவனை இறக்கம் பெறுவான் என்று சொல்லியிருக்கார். පාපේ කියා දෙනට උන්වහන්සේ ගැලවීම දෙනන්න කියනවා. ஆக இந்த வேளையில கூட எங்களுடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டு அந்த பாவங்களை விட்டு விடுகிறவர்களாக நாம் மாறுவோம். ඒ නිසා අපේ පාප අපි කියා දෙමින් අපි උන්වහන්සේගේ සමාව අයදිමින් සිටිමු. இந்த வேளையில கூட ஒரு விஷயம் நாங்கள் தேவனிடத்தில் சொல்லுவோம், ஆண்டவரே என்னுடைய பாவங்களை மன்னியும் ஆண்டவரே. අයි මොහොතක් දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමී මගේ පාපවලට සමාව දෙන්න. அப்பா நான் அறிந்தும் அறியாமலும் சுவாமியுடைய வாழ்க்கையில செய்த உங்களுக்கு விரோதமாக செய்த ஒரு பாவங்களை மன்னியும் ஆண்டவரே. මම දැන නොදැන ඔබට විරුද්ධව කළ සෑම පාපයක්ම ඔබ වහන්සේ කියනවා කියනවා. ஆண்டவரே, பாவத்தோடு கூட சுவாமி ஆராதிக்க முடியாது. පාපේ සමග මට ඔබ වහන්සේ නමස්කාර කරන්න බැහැ කියලා කියන්නේ. பாவத்தோடு கூட சுவாமி உடைய வழியில் எனக்கு சேர முடியாது ஆண்டவரே. පාපේ සමග මට ඔබ වහන්සේගේ මාවතේ ගමන් කරන්න බැහැ කියලා කියන්නේ. ஆண்டவரே, எனக்கு மன்னியும் ஆண்டவரே. පියාණි මට සමාව දෙන්න ස්වාමීනි. පියාණි මට සමාව දෙන්න. අපේ පාපවලට අපි ආඥා කරමු. හලෙලූයා ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේ අපේ පාපවලට සමාව දෙන්න පියාණි. ඔබ වහන්සේගේ වචනේ කියනවා ස්වාමීනි. පාපේ සංගවන්න කිසිදා ජීවත් නොවේ කියලා ස්වාමීනි. සැබවින් ඔබ වහන්සේ පාපවලට සමාව දෙන විශ්වාසවන්තයි ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේ කුස්ති අපේ පාප නිසා ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේ සැබවින් අඳුම නැති අපේ පාප නිසා ස්වාමීනි. අපේ වහන්සේ සමාදාන ජීවිතයේ කරුණාව නිසා ස්වාමීනි. ඒ නිසා අපි හදවත අපේ ශරීරය ඔබ වහන්සේ අපේ සිත පවිත්‍ර කරන්න ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේ සමාව දෙන්න අපේ සියලු ක්‍රියාවල ඔබ වහන්සේ හලෙලූයා ස්වාමීනි. අප පවිත්‍ර කරන්න අශුද්ධ කරන්න ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේ කරුණාවට දක්වන්න ස්වාමීනි.
அன்பருக்கும் ஆண்டவரே சுவாமி அப்பா தகப்படி இந்த வேலைக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஆண்டவரே அப்பா அந்த வேலை கூட சுவாமி சும்மாக என்னுடைய பாவங்களுக்காக ஒரு விசுவோடு மன்னிப்பு கேட்கிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா என்னுடைய வாழ்க்கையிலே சுவாமி அப்பா நாங்கள் அறிந்தும் அறியாமலும் தெரிந்தும் தெரியாமலும் சுவாமி என்னுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் பாவங்களை செய்து கொண்டு வருகிறோம் ஆண்டவரே சுவாமி. ஆண்டப்பா நான் என்னதான் சுவாமி ஆராதனை செய்தாலும் பாடினாலும் ஆண்டவரே அப்பா நாங்கள் மனுஷர்களாக இருக்கிறது நாளே சுவாமி நாங்கள் பாவத்திலே விழுந்து போகிறவர்களாக இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா சுவாமியோட பாவமான வாழ்க்கையை மீட்டுக் கொள்வதற்காக ஆண்டவரே சுவாமி அவருடைய எங்களுக்காக ஆண்டப்பா சிலுவையில் உடைய வாழ்க்கையை அவருடைய தியாகம் பண்ணுகிறார் ஆண்டவரே. அப்பா இந்த நாளிலும் கூட சுவாமி செய்து கொண்டிருக்கிற பாவத்தின் நிமித்தம் ஆண்டவரே அப்பா நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் உங்களை தூக்கப்படுத்திக் கொண்டவர்களாக இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. அவர் இந்த பாவத்தின் நிமித்தம் ஆண்டவரே சுவாமியோட நாங்கள் தூரமாக விலகி செல்வர்களாக இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா அந்த வேலை குளிச்சு பாவங்களுக்காக ஒரு விஷயம் மன்னி மாண்டவரே. அப்பா என்னோட வாழ்க்கையில சுவாமி செய்து கொண்டு ஒவ்வொரு பாவத்திலும் சுவாமி விலகி அன்று கிட்டி சேர ஆசீர்வதி மாண்டவர் அப்பா எங்களை பலப்படுத்துங்க ஆண்டவரே. அப்பா அந்த பாவத்தை சுவாமி விட்டு சுவாமி இருப்பதற்கான என்னால் முடியாத ஆண்டவரே ஆண்டவர் ஆனாலும் நீர் ஆண்டவரே சுவாமி எங்களுக்கு பாவத்தில் இருந்தப்பா விலக அப்பா எங்களுக்கு பலனை தரும் ரட்சிப்பிக்க அப்பா அந்த எல்லாவற்றும் சொல்லி மன்னி ஆண்டவரே. அப்பா எங்களை பாவம் மன்னித்து எங்களை வளர்த்து ரட்சிப்பிக்கிறேன் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவை ரட்சிப்பிக்கிறேன். පිලිප්පි 4 වන පරිච්ඡේදයේ 4 වන පදයේ සිට 7 වන පදය දක්වා ස්වාමීන් වහන්සේ තුල නිතරම ප්‍රීති වේල්ලා යයි නැවතත් කියමි. නුඹලාගේ ඉවසිලිවන්තකම සියලු මනුෂ්‍යයන්ට දැනගන්නට ලැබේවා. ස්වාමීන් වහන්සේ ලන්ව සිටනසේක. නුඹලා කිසිවක් ගැන කනගාටු නොසිතා සියල්ලෙහිදී ස්තුති දීම සමග යාඥාවෙන්ද කනලව්වෙන්ද නුඹලාගේ ඉල්ලීම් දෙවියන් වහන්සේට දන්වා පල්ලා. එවිට කිසි නුවණකින් දැනගත නොහැකි වූ දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානය ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුල නුඹලාගේ සිද්ද සිතිවිලිද ආරක්ෂා කරනවා ඇත. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට This Bible reading is taken from Philippians chapter 4 verses 4 to 7. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Thanks be to God. ප්‍රශංසා කාලයකට ඇතුල් වෙමු. අපි දෙවියන් වහන්සේට අපි ප්‍රශංසා කරමු. උන්වහන්සේ අපේ ජීවිතය කරලා තියෙන හැම දෙයක් ගැනම. විශේෂයෙන්ම මේ කාලය තුල කොච්චර අමාරු කාලයක් වුණත් උන්වහන්සේ අපිව පරිස්සමෙන් තියලා තියෙනවා. අපිට මොන තත්වයෙන් අපි හිටියත් උන්වහන්සේ අපිව බලා ගන්නවා කියලා ඒ පොරොන්දුව මත අපි විශ්වාස කරමින් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේට අපි අපේ මුළු හදවතින්ම මේ වෙලාවේදී ප්‍රශංසා කරමු. උන්වහන්සේට අපි අපේ සීලම ගෞරවය, මහිමය උන්වහන්සේට දක්වමු. මම ඉල්ලනවා හැම කෙනෙක්ම මාත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ගීතිකාව ගායනා කරමු. මේ ගීතිකාව ගායනා කරන අතරතුර අපේ මුළු හදවතින්ම අපි උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමු. අපි ගායනා කරමු සමදුනේ ඔබේ නාම ඔසවමි කියන ගීතිකාව. සමදුනේ ඔබේ නාම ඔසවමි සසුන් ගයන්න මං හරියාසයි මාතුල සිටින නිසා සන්තෝෂයි ගලවන්නට ආනිස සතුටුයි ස්වර්ගෙන් පොළවට ඔබ ආවේ මග පෙන්වන්නයි පොළවෙන් කුරුසියට ගියේ මා ගලවන්නයි කුරුසේ සිට සොනට සොනේ සිට ස්වර්ගයට සමිඳුනි ඔබේ නම ඔසවමි සමිඳුනි ඔබේ නම ඔසවමි ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා. ඔබ වහන්සේ ස්වර්ගයේ සිට පොළොවට ආව නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා. ඔබ වහන්සේ පොළොවේ සිට කුරුසයට ගිය නිසා ඔබ වහන්සේ අපේ ණය ගෙවුව නිසා ස්තුති ප්‍රශංසා කරනවා. නමුත් ඔබ වහන්සේ කාටවත් කරන්න බැරි වෙච්ච දෙයක් කරා. ඔබ වහන්සේ මරණය පරාජය කරමින් ආයෙ නැගිට්ටා. යේසුස් ස්තුති කරනවා ඔබ වහන්සේට. ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසාව වේවා, ගෞරවය වේවා.
වහන්සේ වික්‍රමාන්විත දෙවියන් වහන්සේ වන නිසා ස්තුති කරනවා. ප්‍රීතියෙන් වහන්සේට ගායනා කරනවා ස්වාමීනි. හදවතින්ම වහන්සේට ගායනා කරනවා වහන්සේ අපේ ජීවිතවල කර ඇති සියල්ල නිසා. ස්වර්ගෙන් පොළවට ඔබ ආවේ මාග පෙන්වන්නයි පොළවෙන් කුරුසියට ගියේ මාගලවන්නයි කුරුසේ සිට සොනට සොනේ සිට ස්වර්ගයට සමිඳුනි ඔබේ නම ඔසවමි සමිඳුනි ඔබේ නම ඔසවමි සමිඳුනි ඔබේ නම ඔසවමි. ආදරණීය දේව ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා වහන්සේ අපේ ජීවිතය තුළ කර ඇති සියල්ල නිසා. වහන්සේට සියලු ගෞරවය මහිමේ ප්‍රශංසාව වේවා. වහන්සේට මේ සියල්ල කැපකට බාරගන්න. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්. What a friend we have in Jesus, all our sins and grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what needs we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ නාමය ප්‍රශංසා කරමු. උන්වහන්සේ අපේ ජීවිතය කළපු සියලු යහපත් දේ සිහි කරන් உன்வான்சிக்கு நாமே பேசுவோம். ஆண்டவர்கள் வாழ்க்கையில் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காகவும் ஆண்டவரின் நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துவோம். அவர்களுக்கு துதியை ஏறெடுப்போம். ஒருவரும் சேரா ஒளியினில் வாசம் செய்திடும் எங்கள் தேவனே, மனிதருள் யாரும் கண்டிரா மகிமை உடையவா எங்கள் தேவனே. நீரே உன்னத, நீரே பரிசுத்த, நீரே மகத்துவ, உம்மை ஆராதிப்பே. நீரே உன்னத, நீரே பரிசுத்த, நீரே மகத்துவ, உம்மை ஆராதிப்பே. ஒருவரும் சேரா ஒளியினில் வாசம் செய்திடும் எங்கள் தேவனே, மனிதருள்
பரிசுத்த நீரே மகத்துவ உம்மை ஆராதிப்பே நீரே உன்னத நீரே பரிசுத்த நீரே மகத்துவ உம்மை ஆராதிப்பே எல்லோலாம் நீரே உமக்கு ஆரம்பமில்லையே எல்லோலாம் நீரே உமக்கு முடிவொன்றும் இல்லையே எல்லோலாம் நீரே உமக்கு ஆரம்பமில்லையே எல்லோலாம் நீரே உமக்கு முடிவொன்றும் இல்லையே உம்மை அறிந்தவர் இல்லையே உம்மை புரிந்தவர் இல்லையே உம்மை கண்டவர் இல்லையே உமக்கு உருவங்கள் இல்லையே உம்மை அறிந்தவர் இல்லையே உம்மை புரிந்தவர் இல்லையே உம்மை கண்டவர் இல்லையே உமக்கு உருவங்கள் இல்லையே நீரே உன்னத நீரே பரிசுத்த நீரே மகத்துவ உம்மை ஆராதிப்பே நீரே உன்னத நீரே பரிசுத்த நீரே மகத்துவ உம்மை ஆராதிப்பே Holy Father, thank you so much for that we are able to meet together. Ask the Lord that you would continue to move amongst your people. Ask that wherever the virus moves, that your Holy Spirit would move closer and give strength to your children. As much as your healing hand goes towards your people, that your spirit would be reawakened, O Lord. In the midst of much conflict and fear in Israel-Palestine and Tigray and any other conflict that gets swept under the rug, Father, I ask the Lord that in this turmoil and fear that you will raise voices for the voiceless. I ask the Lord that they would know that you are in control and sovereign above all things, that they may put their hope in you, King of Kings. Father, I ask that you would grant that the voiceless may have the strength to be voices, to be forgiving to their oppressors, and to shed light on all of humanity. Father, I ask, O Lord, that the world would resist seeing anyone as anything less than image bearers of you. Lastly, O King, I ask that your kingdom would come soon, and that while we strive as ambassadors for a coming kingdom, that you would give us your eyes to seek out the oppressed. Holy Spirit, I ask that you would be infectious and take a hold of our hearts. We ask all of these things in Jesus, I pray. මැදහත් යාඥාවට ඇතුල් වෙමු. மன்றாட்டு ஜெபத்திற்கூடாக கடந்து செல்வோம். எங்களை அளவுக்கு அதிகமாக நேசித்து வழி நடத்துகிற நல்ல தகப்பனே சுவாமி, இந்த அதிகாலை வேளையிலும் கூட உம்மை நோக்கி பார்ப்பதற்காக நீர் கொடுத்த இந்த தருணத்திற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டவரே. யுத்சகிட்டால் நடாத்தப்படுகின்ற இந்த வாலிபர் ஆராதனை உமது பாதப்படியில் ஒப்புவிக்கிறேன். திருச்சபைகள் மூடப்பட்டிருந்தாலும் கூட வாலிபர்களாக ஒன்றிணைந்த ஆண்டவரே, நாங்கள் இதை நடத்த நீர் கொடுத்த சலாக்கியத்துக்கு உமக்கு கோடான கோடி நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டவரே. இந்த விசேஷமாக ஆண்டவரே ஜெப வேளையிலே எங்களுடைய இலங்கை தேசத்தை உமது பாதப்படியிலே ஒப்புவித்து ஜெபிக்கிறேன் தகப்பனே. எங்களுடைய தேசத்தை ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு அதிகாரிகளுக்காகவும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்காகவும் உமது பாதப்படியிலே வருகிறேன் தகப்பனே. ஆண்டவரே, அவர்கள் உம்முடைய மக்களுக்கு நீதி நியாயம் விசாரிக்கத்தக்கவர்களாக அதற்கேற்ற வழியில் மக்களை நடப்பிக்க நீர் தாமே அவர்களுக்கு தேவையான தேவ ஞானத்தையும் பலத்தையும் கிருபையும் கொடுத்தருளுங்க தகப்பனே. ஆண்டவரே, உம்மை தவிர நாட்டை ஆளுகிற ஒரு மிக சிறந்த அரசர் இருக்க முடியாது தகப்பனே. உம்முடைய ஞானத்தையும் சிருஷ்டியையும் நீர் அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கீங்க தகப்பனே. அவர்கள் உமக்கு ஏற்ற பிள்ளைகளாக மாறி தகப்பனே
இந்த தேசத்தை சரியான முறையில் நடத்த நீர் தாமே அவர்களுக்கு கிருபை கொடுக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறேன். அதே போல தகப்பனே எங்களுடைய இலங்கை தேசத்தை தகப்பனே சுவாமி முழுவதுமாக ஆண்டு கொண்டிருக்கிற இந்த பாழாக்கும் கொள்ளை நோய்க்காக வருகிறேன் ஆண்டவரே. இந்த கொள்ளை நோயானது தகப்பனே அநேகருடைய வாழ்க்கையிலானவரே சீர்குலைவுகளை ஏற்படுத்தி விட்டது. குடும்பங்களிலே பிரச்சனைகள், சமாதானமின்மை, பொருளாதார சீர்குலைவுகள், அநேகமாயிரம் பிரச்சனைகள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே வந்து கொண்டிருக்கிற தகப்பனே, நீர் உம்முடைய மக்களை ஆண்டவரை கைவிடாத தேவனாய் இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே எங்களுடைய கற்பத்தின் கருவிலே ஆண்டவரை தெரிந்தெடுத்து நீர் உம்முடைய ஊழியத்திற்காக பயன்படுத்துகிற தேவனாய் இருக்கிறீர் தகப்பனே. உம்முடைய பிள்ளைகளை ஆண்டவரை நீர் கைவிடாத தேவன். தாய் உன்னை மறந்தாலும், தகப்பன் உன்னை மறந்தாலும், உன் உற்றார் உறவினர் சகோதரன் உன்னை மறந்தாலும் நான் உன்னை மறவேன் என்று சொன்ன தேவன் மெய்யான தேவன் தகப்பனே. நீர் கொடுத்த வாக்கு தத்தங்களுக்காக உமக்கு நன்றி தகப்பனே சுவாமி. தேசமே பயப்படாதே என்று நீங்க சொல்லி இருக்கீங்க தகப்பனே. உம்முடைய வாக்கு தத்தத்துக்காக நன்றி கூறுகிறேன் ஆண்டவரே. இந்த நாட்களிலும் கூட ஆண்டவரே பலவிதமான பிரச்சனைகளோடு, பாரங்களோடு, குழப்பங்களோடு இருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களையும், ஒவ்வொரு தேசத்து மக்களையும் அது பாதப்படியில் ஒப்புவிக்கிறேன் தகப்பனே. உம்மை அறியாத ஜனங்கள் ஆண்டவரே தேசம் எங்கும் ஆண்டவரே ஏதோ ஒரு ஓரங்களில் முடங்கி போயிருக்கிறார்கள். உம்மை அறிந்த மக்களாக இந்த கடைசி காலம் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது ஆண்டவரே. நீர் தாமே அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் மனம் திரும்புதலை கொடுத்தல வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறேன் தகப்பனே. ஆண்டவரே ஹாஸ்பிட்டல்கள்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் இது பாதப்படியிலே வருகிறேன் ஆண்டவரே. மரண பரியந்தத்தில் இருந்தாலும் கூட என் தேவன் எனக்கு சுகமளிப்பார், என் மெய்யான தேவன் என்னை குணப்படுத்துவார் என்ற விசுவாசத்தோடு கூட இருக்கிற ஒவ்வொரு நோயாளிகளுக்காகவும் வருகிறேன் தகப்பனே. நீர் தாமே அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவரே ஒரு விடுதலையை, பூரண விடுதலையும் சுகத்தையும் கொடுத்தல்ல வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறேன். நீர் தழும்புகளால் குணமாக்குகிற தேவனாய் இருக்கிறேன். அற்புதங்களையும் அதிசயம் காண செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறேன் ஆண்டவரே. இந்த தேசம் முழுவதையும் ஆண்டவர் நீர் தாமே உடைய செட்டையும் சிறால் மூடி மறைத்து பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. நீர் உம்முடைய மக்களுடைய உள்ளந்திரியங்களை அறிகிற தேவனாய் இருக்கிறேன். உம்முடைய உள்ளங்கையிலே நீர் எங்களை வரைந்ததற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே சுவாமி. ஆண்டவரே இந்த தேசத்திலே ஆண்டவரே நடக்க போகிற ஒவ்வொரு அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் அனைத்து மக்களும் காண செய்ய போகிற கிருபைக்காய் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் தகப்பனே சுவாமி. இந்த தேசத்தை முழுவதுமாக எடுத்து நடப்பீங்க தகப்பனே சுவாமி. ஆண்டவரே மற்ற தேசங்களுக்கு ஆண்டவரே இந்த தேசமானது எழும்பி பிரகாசிக்கும் தேசமாக ஆண்டவரே, வைராக்கியம் உள்ள தேசமாக, உமக்காக எழும்பி பிரகாசிக்கும் தேசமாக நீங்க மாற்றி அருளுங்க தகப்பனே. இந்த இலங்கை தேசத்தை முழுவதையும் உமது பாதப்படியில் ஒப்புவித்து ஜெபிக்கிறேன். வருகிற காலங்கள், நேரங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் உமது ஆளுகை எங்களுடைய தேசத்தின் மேல் இருக்க வேண்டுமாய் இன்றும் என்றும் ஜீவிக்கிற நல்ல இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபம் கேட்டு நிற்கிறேன் நல்ல தகப்பனே. ஆமென். අපි තවදුරටත් යාඥා කරමු අපේ පළාත උදෙසා, අපේ පළාතේ සභාපති උදෙසාත් ඒ තුල සිටින කොරෝනා ආසාදනය වෙලා ඉන්න රෝගීන් ගැනත්, ඒ වගේම කොරෝනා තත්ත්වය උදෙසා පීඩා විඳින අය ගැනත් අපි දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ යාඥා කරමු. සභාපාලකවරුන්, ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේගේ සේවය කරන අය මේ සභාපා තුල උන්වහන්සේ ඉදිරියට අපි ඕන්ව ගෙනෙමු. जीवमान येसुने स्वामिने වහන්සේට ස්තුති කරන ප්‍රශංසා කරනවා ස්වාමිනේ. පියාණනි මේ කොරෝනා වසංගතයේ මැද්දේ ස්වාමිනේ අපි ඔබ වහන්සේ ඉදිරියට යාඥාවෙන් එනවා පියාණනි. පියාණනි අපේ පළාත ඔබ වහන්සේට බාරයි. ස්වාමිනේ මේ පළාතේ සභාපා ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට ඔසවනවා ස්වාමිනේ. සභාවේ හිසවන දෙවියන් වහන්සේ වෙතට මේ කාරණා ගෙනෙන්නේ ස්වාමිනේ. වගේම පියාණනි මේ සභාපා තුල ස්වාමිනේ මේ වසංගත රෝගයේ උදෙසා පීඩා විඳින සියලු සෙනඟ ඔබට බාරයි ස්වාමිනේ. පියාණනි මේ වසංගත රෝගවලින් ස්වාමිනේ එළියට එන්න බැරුව ස්වාමිනේ සිත් වේදනාවෙන්, ශාරීරික වේදනාවෙන් ස්වාමිනේ ඉන්න අයට ඔබ වහන්සේගේ ශක්තිය දෙන්න පියාණනි. ඒ වගේම පියාණනි ඔබ වහන්සේගේ සෝකීය දූතයන් ස්වාමිනේ අපේ සභාපා තුල ස්වාමිනේ මේ පීඩාවෙන් ස්වාමිනේ මේ වසංගත රෝගයට පීඩා විඳින අයට ඔබ වහන්සේගේ ශක්තිය දෙන්න. ඔවුන් යව ආරක්ෂා කරන්න ස්වාමිනේ. පියාණනි සභාපාලකවරු ඔවුන්ගේ පවුල්, ඔවුන්ගේ ආර්ථික අමාරුකම් සියල්ල ඔබට බාරයි ස්වාමිනේ. යෙහෝවා යයිර දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ට සපයන්න පියාණනි. ඔවුන්ගේ පවුල් ශක්තිමත් කරන්න පියාණනි. ඔබ වහන්සේ ඔවුන් සමග ක්‍රියා කරන්න. දෙවි සමිදානනේ ඔබ වහන්සේගේ පුදුමාකාර කරුණාව ඔවුන්ගේ පවුල් මත, අපේ සභා පහ මත ඔබ වහන්සේ
වහන්සේ තබන්න පියාණනි. ස්වාමිනේ රාජාලියෙකු තමාගේ පියාපත් යට පැටවුන් සංගවාගෙන යන්නක් මෙන් ඔබ වහන්සේගේ දරුවන්ව ඔබ වහන්සේගේ තුරුලේ සංගව ගන්න පියාණනි. ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේගේ ලේබල කොටුව තුළ මේ සභාපා තුළ සිටින හැදහිලිවන්ත සෙනඟ නායකයන් සභා පාලකවරු සියලු දෙනා ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට බාර කරනවා ස්වාමිනේ. තවදුරටත් අපේ සියලු කාරණා ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ තබන්නේ ජීවමාන යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්. வாசிக்கும் படியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேதப்பாடம் ஆபக்கூக் 3ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 17 தொடக்கம் 19 வரை. ஆபக்கூக் 3ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 17 தொடக்கம் 19 வரை. பழைய ஏற்பாட்டின் 1086வது பக்கம். அத்திமரம் துளிர் விடாமல் போனாலும் திராட்சை செடிகளில் பலன் உண்டாகாமல் போனாலும் ஒலிவ மரத்தின் பலன் அற்று போனாலும் வயல்கள் தானியத்தை விளைவியாமல் போனாலும் கிடையில் ஆட்டு மந்தைகள் முதலற்று போனாலும் தொழுவத்திலே மாடு இல்லாமல் போனாலும் நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாயிருப்பேன், என் ரட்சிப்பின் தேவனுக்குள் களி கூறுவேன். ஆண்டவராகிய கர்த்தர் என் பிலன், அவர் என் கால்களை மான்களைப் போலாக்கி உயரமான ஸ்தலங்களில் என்னை நடக்க பண்ணுவார். හබකුක් 3 පරිච්ඡේදයේ 17 වන පදයේ සිට 19 වන පදයේ දක්වා. අත්තිකා ගස පළ නොදැරුවත් මිදිවැල් වල ඵලදාව නොතිබුණත් ඔලීව ගසේ ඵල හට නොගත්තත් කෙත් වලින් අස්වැන්නක් නොලැබුණත් ගාලෙන් බැටළු රැළ නැති වී ගියත් ගවහල් සියල්ල හිස්ව ගියත් සමිඳුන් කෙරෙහි මම ප්‍රීති වන්නිමි. මාගේ ගැලවීමේ දෙවිඳුන් කෙරෙහි ප්‍රීති ප්‍රමෝද වන්නිමි. දෙවි සමිදානෝ මාගේ ශක්තිය වේ. මාගේ පාද මුවෙකුගේ පාදමින් ශීඝ්‍ර කරන සේක. උස්තැන් වල ඇවිදින්න මට සලස්වන සේක. නායක ගායනා කරුටය. වීණා ඇතිව ගායනා කිරීමට. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය නිසා. நல்லது. இந்த நாளிலே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே வாழ்த்தி வரவேற்கின்றேன். මේ ප්‍රීතිමත් දවසේ ඔබ සියලු දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள். இதிலே களி கூர்ந்து மகிழ கடவுங்கள். මේ දෙවියන් වහන්සේ නිර්මාණය කළ දවසක්. ඔබ ඊටමත් ප්‍රීතිමත් ආකාරයෙන් ඔබ මේ දවසේ භුක්ති විඳින්න. எனவே நாங்கள் செய்திக்கு செல்லும் முன்பதாக நாங்கள் கண்களை மூடி நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம். අපි දෙවියන් වහන්සේගේ පණිවිඩයට යන්න ප්‍රථමයෙන් අපි දැස් වසා ගනිමින් අපි යාඥා කරමු. எங்களை நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே, අපිට ප්‍රේම කරන දෙවි පියාණනි, இந்த நல்ல நாளிலே நீர் எங்களோடு வாரும். මේ ප්‍රීතිමත් දවස් තුල ඔබ වහන්සේ අප සමග වාසය කරන්න. கேட்க போகின்ற வார்த்தைகளை உம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் தருகின்றோம். අසන්නා වූ පණිවිඩය අපි ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා. ஆண்டவரே, நீர் எங்களோடு பேசும். පියාණන් ඔබ වහන්සේ අප සමග කතා කරන්න. உம்முடைய வார்த்தை ஆண்டவரே எங்களோடு பேசப்படட்டும். ඔබ වහන්සේගේ වචනය තුලින් අපට කතා කළ මැනව. ஆண்டவரே, பேசுகின்ற என்னை உம்முடைய கரத்துக்குள்ளே ஒப்புக் கொடுக்கின்றேன். කතා කරන මාව ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා. இயேசுவின் பாதத்திலே ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. ඔබ වහන්සේගේ පාද පමුල යාඥා කරන්නේ. ஆமென். ආමේන්. ஆமென். உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும். නුඹලාගේ ශෝකය ප්‍රීතියට හැරෙන්නේය. உங்கள் கவலைகள் கண்ணீர்கள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் மாற்றி போடுவார். නුඹලාගේ කඳුල වේදනාව සියල්ල උන්වහන්සේ වෙනස් කරන්න බලවන්තයි. நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்க்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு அருகிலே யாராவது இருப்பார்களானால் நீங்கள் சொல்லுங்கள், அவர்களை பார்த்து உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும். ඔබ මේ වීඩියෝ එක නරඹන මොහොතේ ඔබ ළඟින් කවුරුහරි සිටිනවා නම් කියන්න නුඹලාගේ ශෝකයත් ප්‍රීතියට හැරෙන්නේ කියලා. ஆமென். ආමේன். ஆம்பரியமானவர்களே, நான் சொன்னது போல சந்தோஷத்தை குறித்து நான் உங்களோடு பேச வந்திருக்கின்றேன். ප්‍රේමවන්තනි, මම කියපු ආකාරයෙන් මේ සන්තෝෂය ප්‍රීතිය කියන කාරණාව ගැන මම කතා කරන්න කැමතියි. நாங்கள் 2 வேத பாடங்களை நாங்கள் வாசிக்க கேட்டோம். අපි බයිබල් කියවීම් දෙකකට සවන් දුන්නා. 2 வேத பாடங்களும் எங்களுக்கு சந்தோஷத்தை குறித்து சொல்லுகின்றது. මේ බයිබල් කියවීම් දෙක තුල මේ ප්‍රීතිය ගැන අපිට සඳහන් වෙනවා. ஆமாம், இந்த சந்தோஷம் என்பது ஆவியின் கனிகளிலே ஒன்றாய் இருக்கிறது. මේ ප්‍රීතිය කියන දේ ආත්මනා වහන්සේගේ ඵලනවයෙන් එකකි. பலவிதமான சந்தோஷங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வந்து போகின்றது. බොහෝ ආකාර ප්‍රීතියන් අපේ ජීවිතේ නිතර නිතර ඇවිත් යනවා. எங்களுக்கு பர்த்டே வந்தால் அது ஒரு சந்தோஷம். අපිට උපන්දින සාදයක් આવොත් ඒකත් එක්තරා ප්‍රීතියක්.
திருமணமாகும் போது அது ஒரு சந்தோஷம். විවාහ උත්සවයක් આવොත් ඒකක් එක්තරා ප්‍රීතියක්. பரீட்சைகள் வந்து அந்த பரீட்சைகளில் முடிவடைகின்ற பொழுது ஒரு சந்தோஷம். අපිට විභාගයන් පරීක්ෂණ වගේ දේවල් ඇවිත් ඒකත් අවසන් කරන ඉතාමත් ප්‍රීතියක්. பரீட்சைகளில் நல்ல மார்க்ஸ் வருகின்ற பொழுது ஒரு சந்தோஷம். අපිට විභාගය ඉතා හොඳ ප්‍රතිඵල આવොත් ඒකත් හොඳ ප්‍රතිඵලයක්. எங்களுக்கு தேவையான ஒவ்வொரு தேவைகளும் கிடைக்கின்ற பொழுது ஒரு சந்தோஷம். අපේ අවශ්‍යතා අපිට ලැබෙන විට ඒක ඉතාමත් ප්‍රීතියක්. இப்படி अनेक சந்தோஷங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வந்து போகின்றது. මේ වගේ නොඒකාකාර ප්‍රීතියන් අපේ ජීවිතේ නිතර ඇවිත් යනවා. ஆனால் இந்த சந்தோஷங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நிலைத்து நிற்க எங்களால் தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறது. මේ ප්‍රීතිය කියන්නේ මේ කාරණාව අපේ ජීවිතේ අපිට පවත්වා ගන්න බැරි වෙන කාරණා තිබෙනවා. அதாவது எப்படியோ இந்த சந்தோஷங்களை நாங்கள் சில நேரங்களிலே தொலைத்துக் கொண்டே இருக்கின்றோம். අපි සමහර අවස්ථාවලදී මේ ප්‍රීතිය කියන දේ අපි සමහර තැන්වල අපි නැති කර ගන්නවා. உங்களை பார்த்து ஒரு நான் 2 கேள்விகளை நான் கேட்கின்றேன். මම ඔබගෙන් ප්‍රශ්න දෙකක් අහන්න කැමතියි. முதலாவது கேள்வி, පළවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි இன்றைய நாளிலே நீங்கள் எத்தனை பேர் சந்தோஷமாக இருக்கிறீர்கள்? අද දවසේ ඔබ කී දෙනෙක් නම් ප්‍රීතියෙන් සිටිනවද? நீங்களே விடையை நீங்கள் ஆராய்ந்து பாருங்கள். ඔබ මොහොතක් කල්පනා කර බලන්න. இரண்டாவது கேள்வி, දෙවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි நாங்கள் 5 மாதங்களை முடிக்கின்றோம். අපි මාස 5ක් ගත කරා. இந்த 5 மாதங்களும் நீங்கள் எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருந்தீர்கள்? මේ මාස 5 පුරාවට ඔබ කී දෙනෙක් නම් සතුටින් සිටියද? உங்களுக்கு என்ன பதிலை சொல்ல முடியும்? ඔබට මොකක්ද පිළිතුරක් වශයෙන් ලබා දෙන්න පුළුවන්? நீங்கள் சிலர் ஆமாம் நான் சந்தோஷமா இருந்தேன் என்றும் சொல்லலாம். සමහර අය කියන්න පුළුවන් ඔව් මම මේ මාස 5 පුරාවට ප්‍රීතියෙන් සිටියා කියලා. சிலர் இல்லை என்றும் சொல்லலாம். සමහර අයට නැහැ කියලා පිළිතුරක් ලබා දෙන්නත් පුළුවන්. ஆனால் எங்களுக்கு அதிகமாக வருவது இல்லை 5 மாதங்கள் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது நான் சந்தோஷமா இருக்கவில்லை என்று தான் நாங்கள் சொல்லுவோம். නමුත් බොහෝ දෙනාගෙන් අහන්න පුළුවන් පිළිතුරක් තමයි මාස 5ක් ඉන්නකොට මම මාස 5ේම ප්‍රීතියෙන් හිටියා කියලා කියන්න බෑ. நாங்கள் ஆராய்ந்து பார்த்திருக்கிறோம் ஏன் என்னால் சந்தோஷமாய் இந்த சந்தோஷத்தை தொடர்ந்து என்னால் ஏன் தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியவில்லை என்று. මට විමසා බලන්න පුළුවන්ද ඇයි මට මේ ප්‍රීතිය කියන දේ මගේ ජීවිතේ නිරන්තරයෙන් තබා ගන්න බෑයි කියලා. ஒரு பிள்ளைக்கு ஒரு டொஃபியை கொடுத்தால் அது சந்தோஷப்படும். එක දරුවෙක්ට ටොෆියක් දුන්නොත් ඒකේ ප්‍රීතියක් ලැබෙනවා. அந்த டொஃபியை சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு சந்தோஷம் போய்விடும். ඒ ටොෆිය කාලා ඉවරනයින් පස්සේ ඒ ප්‍රීතිය එතනින් ඉවර වෙනවා. நாங்கள் சந்தோஷமாக நண்பர்களோடு ஒன்று கூடி எங்களுடைய உறவுகளோடு இருப்போம். අපි ප්‍රීතියෙන් අපේ යාළුවන් හිත මිත්‍රයන් ඥාතීන් සමග සිටිනවා. சில வேளைகளிலே அவர்களை நாங்கள் பிரிய நேரிட்டால் அந்த இடத்திலே சந்தோஷம் போகின்றது. සමහර වෙලාවට අපි ඒ ඥාති මිත්‍රයන්ගෙන් අපි වෙන් වෙනකොට අපිට ඒ ප්‍රීතිය අහිමි වෙලා යනවා. இப்பொழுது லாக்டவுன் போடப்பட்டிருக்கிறது. දැන් ලොක්ඩවුන් දාලා තිබෙනවා. சிலருக்கு அது சந்தோஷமா இருக்கலாம். සමහර අයට ඒක ඉතාමත් ප්‍රීතිමත් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ஆனால் அநேகருக்கு அது துக்கமான ஒரு காரியமா இருக்கிறது. නමුත් බොහෝ දෙනාට ඒක ඉතාමත් අමාරු දුක්බර අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන්. இப்படித்தான் பிரியமானவர்களே இந்த உலகத்திலே இருக்கிற காரியங்கள் எங்களுக்கு இருக்கின்ற சந்தோஷங்களை எடுத்து போட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது. මේ වගේ තමයි ප්‍රේමවන්තනි මේ ලෝකයේ තියෙන බොහෝ දේවල් තුලින් අපිට ලැබෙන්නා වූ ලැබිලා තියෙන ප්‍රීතිය මේ තුලින් අපිට අහිමි වෙලා යනවා. நாங்கள் அதை பார்ப்போமானால் பயம் ஒரு காரணமா இருக்கிறது. අපි ඒ දෙස බලනකොට මේ බය කියන කාරණාව අපිට රුකුලක් වෙනවා. எங்களுடைய சந்தோஷத்தை எது எடுத்து போடுகிறது என்பதிலே நாங்கள் முதலாவது காரியம் பார்த்தோமானால் அது பயமா இருக்கிறது. අපේ මේ ප්‍රීතිය කියන දේ ඉවත් කරන්න පළමුවෙනි කාරණාව තමයි මේ බීතිය. இந்த பயம் எங்களுடைய சந்தோஷத்திற்கு ஒரு தடையாகவே காணப்படுகிறது. මේ බය අපේ ප්‍රීතියට ඉතාමත් බාධාවක්ව තිබෙනවා. எப்படியான பயங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வந்து இந்த சந்தோஷங்களை எடுத்து போடுகிறது? කොයි ආකාරනම් බයවල් අපේ ජීවිතය ඇවිත් මේ ප්‍රීතිය කියන දේ ඉවත් කරනවද? இந்த நாட்களிலே எதை உண்போம், நாங்கள் என்ன செய்ய போகின்றோம் என்பதிலே ஒரு பயம். මේ දවස්වල මොකද්ද කරන්න යන්නේ, මොකද්ද වෙන්න යන්නේ කියන ඒ බය තියෙනවා. எங்களுடைய தொழிலை குறித்து ஒரு பயம். අපේ රැකියාවන් ගැන අපිට බයක් තිබෙනවා. சரியாக எங்களுக்கு சம்பளம் கிடைக்குமா இல்லாவிட்டால் எங்களுக்கு போனஸ் கிடைக்குமா என்கின்ற ஒரு பயம். අපිට සම්පූර්ණ වැටුපක් ලැබෙනවද නැත්නම් භාගයක්ද ලැබෙන්නේ නැත්නම් බේසික් විතරද ලැබෙන්නේ කියලා අපිට ඒ ගැන බයක් තිබෙනවා. படிக்கின்ற பிள்ளைகளுக்கு இந்த வருடம் பரீட்சை எப்படி வரும், நான் இன்னும் படிக்கவில்லையே, நான் எப்படி பரீட்சையிலே பாஸ் பண்ணுவேன் என்கின்ற ஒரு பயம். ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට මම කොයි ආකාරයෙන්ද මුහුණ දෙන්නේ මේ විභාගයට, මම පාඩම් කරේ නෑ, මම ඉගෙන ගත්තේ නෑ, මම කොහොමද මේකට මුහුණ දෙන්නේ කියන බිය තිබෙනවා. இப்பொழுது இருக்கிற கொரோனாவுக்கு எல்லாவற்றையும் விட பயத்திலே இருக்கின்றோம். අපි මේ පැවත යන මේ කොරෝනා වසංගතයට අපි ඊටත් වඩා බයක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. நான் ரோட்டுக்கு சென்று விட்டால் இந்த கொரோனா என்னை தொற்றி விடுமா என்கின்ற பெரிய பயத்திலே நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். මම පාරේ ගමන් කරොත් මේ වසංගතය මට මම මේ වසංගතයට ගොදුරු වේද කියන ඉතාමත් බියකින් අපි ජීවත් වෙනවා. எனவே இப்படியான பயங்கள் எங்களுடைய சந்தோஷத்தை அது தொடர்ந்து எங்களால் தக்க வைக்க முடியவில்லை. මෙවැනි බිය නිසා අපේ සතුට අපට නිරන්තරයෙන් ලබා ගන්න බැරිව පවතිනවා. இவைகளை எல்லாம் யோசித்து, இந்த பயங்களை எல்லாம் யோசித்து 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 ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து எங்களுக்கு தந்த
ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை நாங்கள் இழந்து போய் கொண்டே இருக்கின்றோம். මේ බිය ගැන අපි නිතර නිතර කල්පනා කරලා දෙවියන් වහන්සේගෙන් අපිට ලැබුණු මේ ගැලවීමේ ප්‍රීතිය අපි අහිමි කරගන්නවා. ஆம் பிரியமானவர்களே, ஒரு காட்டிலே ஒரு எலி ஒன்று வசித்து வந்தது. ප්‍රේමවන්තනි, එක්තරා කැලෑවක මීයෙක් ජීවත් වුණා. அந்த எலியும் அப்படித்தான் எங்களுக்கு லாக்டவுன் போட்டிருக்கின்றது போல காட்டிலே அது அமைதியாகவும் சந்தோஷம் இல்லாமலும் சுற்றி கொண்டே இருந்தது. ඒ මීයත් එමෙ තමයි අපිට ලොක්ඩවුන් දාලා තිනවා වගේ කැලෑවේ සිටි මීයා එහෙම ඒට මෙට ඇවිදමින් සිටියා. கடவுள் ஒரு நாள் எலியை பார்த்து கேட்டார், நீ ஏன் சந்தோஷம் இல்லாமல் ஒரு சுறுசுறுப்பு இல்லாமல் ஏன் சோர்ந்து போய் கவலையோடு இருக்கிறாய்? එක දවසක් දෙවියන් වහන්සේ මේ මීයා දෙස බලලා අහනවා, මීයා ඇයිවා ඉතාමත් අලසව ඔබ නිකන් මලානික වෙලා සිටින්නේ ඇයි? எலி சொன்னது, ஆண்டவரே, இந்த பூனை எப்படா என்ன கடிச்சு சாப்பிடலாம் என்று பாக்குது, எனவே இந்த காட்டுக்குள்ள சந்தோஷமா என்னால வாழ முடியல. මේ මීයා දෙවියන් වහන්සේට කියනවා, මේ පූසා කියන සතා නිතරම ආව ගොදුරක් කරගන්න බලනවා. ඉතින් මට සතුටින් මේ කැලෑවේ ජීවත් වෙන්න අමාරුයි කියලා කියනවා. ஆண்டவரே, அதனால நீங்க என்னைய பூனையா மாத்திருங்க. ඒ නිසා ඔබ වහන්සේ මාව පූසෙක් බවට පත් කරන්න කියලා කියනවා. இப்ப எலியை ஆண்டவர் பூனையாக மாற்றி விட்டார். මේ මීයාව දෙවියන් වහන්සේ පූසෙක් බවට පත් කරනවා. மீண்டும் பார்க்கின்றார், மீண்டும் அது கவலையோடு, அதாவது எலியை பூனையாக மாற்றி விட்டார். இப்பொழுது மீண்டும் கவலையோடு சுற்றி திரிகின்றது. මේ මීයාව පූසෙක් බවට පත් කරත් නැවතත් ඔහු ඉතාමත් මලානිකව දුකින් සිටිනවා. மீண்டும் ஆண்டவர் பார்த்து கேட்கிறார், நீ மீண்டும் ஏன் சோகமா இருக்கிறாய்? නැවත දෙවියන් වහන්සේ ඒ පූසකින් අහන, ඔබ නැවතයි මලානිකව සිටින්නේ? இல்ல ஆண்டவரே, இந்த நாய் எல்லாம் பார்த்தா எனக்கு பயமா இருக்குது, என்னையே கடிக்கும் போல இருக்குது, எனவே நீங்க என்னைய நாயா மாத்திருங்க, அப்ப நான் பயப்பட மாட்டேன். නෑ පියාණනි, මේ බල්ලන් දෙස බලනකොට මට ඉතාමත් බයක් දැනෙන මාව සූරලකයි කියලා. ඒ නිසා ඔබ වහන්සේ මාව බල්ලෙක් බවට පත් කරන්න කියලා නැවත මේ පූසා කියනවා. ஆண்டவர் நாயாகவும் மாற்றி விட்டார். දෙවියන් වහන්සේ බල්ලෙක් බවටත් පත් කරනවා. மீண்டும் மீண்டும் சோகமாகவே இருக்கிறது. නැවතත් ඔහු ඉතාමත් අමාරුවෙන් දුකින් මලානිකව සිටිනවා. இன்னும் நீ ஏன் சோகமா இருக்கிறாய்? ඇයි නුඹ තවමත් මලානිකව සිටින්නේ කියලා අහනවා. ஆண்டவரே, இந்த காட்டுக்கு ராஜா சிங்கமாம், පියාණනි, මේ කැලෑවට රජාවන්නේ සිංහයයි. நீங்க என்ன சிங்கமா மாத்திருங்க, அப்ப நான் காட்டுக்கு ராஜாவாக மாறி விடுவேன், அதுக்கு பிறகு எனக்கு எந்த பயமுமே இருக்காது என்று. ඔබ වහන්සේ මාව සිංහෙක් බවට පත් කරන්න, එතකොට මම කාටවත් බය වෙන්නේ නැහැ, කිසි දෙයකට බය වෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. இப்பொழுது சிங்கமாகவும் மாற்றி விட்டார். දැන් සිංහෙක් බවටත් පත් කරනවා. மீண்டும் கவலைப்படுகிறது. නැවතත් දුකට පත් වෙනවා. மீண்டும் கவலைப்பட்டு சந்தோஷம் இல்லாமல் அலைகின்றது. නැවතත් දුකට පත් වෙලා සියලු ප්‍රීතිය අහිමි කරගෙන සිටිනවා. கடவுளும் பொறுமையோடு கடைசியாய் கேட்கின்றார். දෙවියන් වහන්සේ අවසාන වශයෙන් අහනවා, நீ ஏன் மீண்டும் 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 சோகமா இருக்கிறாய்? ඔබ නැවත නැවත ඇයි මලානික වන්නේ? நீ கேட்ட எல்லாவற்றையும் நான் உன்னை மாற்றினேனே, நீ ஏன் மீண்டும் கவலையோடு இருக்கின்றாய்? නුඹ කියන සෑම අවස්ථාවෙදී මම නුඹ වෙනස් කරානේ, නුඹ ඇයි තවමත් දුකින් සිටින්නේ කියලා අහනවා. கடவுளே என்னதான் இருந்தாலும் ஜான பெருசா இருக்குது, ஜானைக்கு மேல எந்த விதமான பெரிய மிருகமும் இல்லை, எனவே என்னைய ஜானையா கடைசியா நீங்க மாத்திருங்க. දෙවියන් වහන්සේ මොනවා වුණත් අලියා විශාල සතෙක්ව සිටිනවා. අලියාට කවුරුත් බය වන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබ වහන්සේ මම අලියෙක් බවට පත් කරන්න කියලා ඌ කියනවා. கடவுள் சொன்னார், ஜானையை விட பெரிய மிருகம் இருந்தாலும் அதை போலவும் நான் உன்னை மாற்ற முடியும். දෙවියන් වහන්සේ කියනවා, අලියට වඩා විශාල සතෙක් සිටියත් මට අලියට වඩා ඔබ වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. எவ்வளவு பெரிய பெரிய மிருகமாய் உன்னை மாற்றினாலும் உன்னுடைய மனதுக்குள்ளே இருக்கின்ற அந்த சிறிய பயம் உன்னுடைய சந்தோஷத்தை கெடுக்கின்றது. මොනතරම් විශාල සතෙක් බවට පත් කරත් නුඹේ හදවතේ තියෙන මේ බය නුඹ ඒ ප්‍රීතියෙන් අයින් කරනවා කියලා කියනවා. அதுபோலதான் பிரியமானவர்களே நாங்களும். ඒ වගේ තමයි ප්‍රේමවන්තනි අපිත් අද ජීවත් වෙන්නේ. எங்களிடத்தில் இருக்கிற அந்த உலக காரியங்களை குறித்த பயத்தில் இருக்கிறபடியினால் எங்களுக்கு ஆண்டவர் தந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறது. අපි ළඟ තියෙන මේ ලෝකාකාර බිය නිසා දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රති නිරන්තරී ප්‍රීතිය අපිට භුක්ති විඳින්න බැරුව අපි ජීවත් වෙනවා. எவ்வளவுதான் நாங்கள் ஆவிக்குரிய முதிர்ச்சியிலே இருந்தாலும் இந்த சந்தோஷத்தை எங்களால் தக்க வைக்க முடியவில்லை. අපි මොනතරම් ආත්මිකව ජොලිතව සිටියත් මේ ප්‍රීතිය අපිට නිරන්තරයෙන් පවත්වා ගන්න බැරුව සිටිනවා. அதனால் தான் ஆபகுக் மிகவும் அழகாக சொல்லுகின்றார், நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பேன். එනිසා තමයි අබක්කුක් පොතේ අබක්කුක් කියන්නේ මම ස්වාමින් වහන්සේ තුල ප්‍රීතිමත්ව සිටිනවා කියලා. எனக்கு என்ன இல்லாமல் போனாலும் சரி, මට මොනව නැති වුණත් කමන්නේ නැහැ. அவர் ஒவ்வொன்றையும் சொல்லுகின்றார், தொழுவத்திலே மாடுகள் இல்லாமல் போனாலும் சரி, மந்தையிலே ஆடுகள் இல்லாமல் போனாலும் சரி, என்ன எனக்கு இல்லாமல் போனாலும் நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பேன். ඔය මේ ස්ථානයේ සඳහන් වෙනවා ගවලෙනක බැටළුවන්, ඒ වගේම ගවයන් සිටියේ නැතත් මට මොන දේ නැති වුණත් මම ස්වාමින් වහන්සේ තුල ප්‍රීතිමත්ව සිටිනවා කියලා. இந்த வார்த்தைகள் ஆபகுக்கினுடைய ஒரு அசையாத ஒரு நம்பிக்கையை காட்டுகின்றது. මේ වචන අබක්කුක් තුල ස්ථාවර ස්ථීරත්වයක් පෙන්වුම් කරනවා. அதுபோலதான் இந்த
பாவமான காரியங்கள், எங்களிடத்திலே ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் எங்களுடைய சந்தோஷத்தை கெடுத்து போடுகின்றது. අපේ ජීවිතවල තියෙන පෞකාර දේවල්, දෙවියන් වහන්සේට පිළිකුලක්ව තිබෙන දේවල් උන්වහන්සේගේ ප්‍රීතිය අපෙන් අහිමි කරනවා. ஒரு தவறு ஒன்றை செய்து விட்டோம் என்றால் எங்களால் உண்மையிலே சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது. අපි යම්කිසි වරදක් කරා නම් අපිට ඉතාමත් ප්‍රීතියෙන් සිටින්න අමාරුයි. எங்களுடைய மனதுக்குள்ளே அது எங்களை உருவறுத்து கொண்டே இருக்கும். අපේ හදවතට ඒක දිගින් දිගටම අපිට ඒක වදයක් වගේ තිබෙනවා. தாவீது தேவனுக்கு எவ்வளவு சங்கீதங்களை பாடியிருக்கிறான். தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தி தேவனோடு வாழ்ந்த மனிதன். අපි දන්නවා දාවිත් රජතුමා දෙවියන් වහන්සේමග ප්‍රීති නැසුණු කෙනෙක්, දිගින් දිගටම දෙවියන් වහන්සේමග ජොලිතව දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර කරපු කෙනෙක්. அவன் பத்சேபாளிடம் பாவத்திலே விழுந்த பொழுது ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த சந்தோஷத்தை அவன் இழந்து போகின்றான். දාවිත් රජතුමා බෙත්සෙබා සමග මේ පාපේ වැටුණු අවස්ථාවේ දෙවියන් වහන්සේ දීලා තිබෙන ප්‍රීතිය ඔහු නැති කරගන්නවා. ஆனால் மீண்டும் அதை உணர்ந்தவனாய், இது பாவம் என்று உணர்ந்தவனாய் ஆண்டவரிடத்திலே சேர்கின்ற பொழுது அவன் தவறவிட்ட அந்த சந்தோஷத்தை மீண்டும் அவன் பெறுகின்றான். නැවත මේ පාපය අවබෝධ කරගනිමින් ඔහු නැවත ඒක සමාව අයදිමින් දෙවියන් වහන්සේ සමග ඒ අහිමි වුණු මේ ප්‍රීතිය නැවත ස්වාමින් වහන්සේ තුළ ස්ථිර කරගන්නවා. கெட்ட குமாரனுடைய வாழ்க்கையிலும் அதைத்தான் பார்க்கின்றோம். අකීකරු පුත්‍රයා කතාවෙත් අපිට ඒක දැක ගන්න පුළුවන්. அவன் செய்த தவறை எண்ணி மீண்டும் தன்னுடைய தந்தையிடத்திலே வந்து சேருகின்ற பொழுது முதல் இருந்ததை பார்க்கிலும் மிகுந்த ஒரு சந்தோஷம் அந்த வீட்டிலே உண்டாகின்றது. ඔහු කරපු වරද අවබෝධ කරගමින් තමන්ගේ පියාණන් වෙතට එනකොට ඔහුට කලින් තිබුණු ප්‍රීතියට වඩා දෙගුණ තෙගුණ වලින් ඔහු ප්‍රීතියෙන් ඒ භුක්ති විඳා. சகேயு தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே இருந்த பிழையான காரியங்களை, ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை உணர்ந்த பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறான், இப்பொழுது இந்த வீட்டிற்கு ரட்சிப்பு வந்தது என்று. දෙවියන් වහන්සේ ඒ සාකේයුස් කතාව දෙස බලනකොට සාකේයුස් තමාගේ වැරදි දෙවියන් වහන්සේ පිළිකුල් කරන දේවල් අවබෝධ කරගන්නකොට කලින් තිබුණු ප්‍රීතියට වඩා மகத் பிரீத்தியாக ஓட் லැබුණා. எனவே இந்த பயமும் எங்களுக்கு ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத இந்த காரியங்கள், பாவ காரியங்களும் எங்களுடைய சந்தோஷத்தை எடுத்து போடுகின்றது. பிரியமானவர்களே, பய කියන දෙයයි දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව අපේ ජීවිතේ පාපිෂ්ඨ දේවලුයි මේ ප්‍රීතිය අපෙන් ඈත් කරනවා. தீமைகள் எங்களை சுற்றி வருகின்ற பொழுது எங்களுடைய சந்தோஷம் இல்லாமல் போகின்றது. නපුරු දේවල් අප වට කරගෙන එනකොට අපේ ප්‍රීතිය අපෙන් නැති වෙනවා. அதாவது எங்களை எதிர்க்கின்ற மனிதர்கள், අපේ විරුද්ධකාරයන්, கொள்ளை நோய்கள், සියලු වසංගත, தோல்விகள், අපේ පරාජය இப்படி தீமையான காரியங்கள் வருகின்ற பொழுது நாங்கள் சோர்ந்து போகின்றோம். මේ වගේ නපුරු ආකාර දේවල් එනකොට අපි දෙවියන් වහන්සේ තුල මලානික වෙනවා. ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில் தான் ஒரு வேதாகமத்திலே ஒருவரை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகின்றேன். එවැනි වාතාවරණයක් මැද ජීවත් වුණු කෙනෙක් ගැන මම ඔබට පෙන්වන්න යනවා. அவர்தான் ஜாபேஸ். ඒ තමයි යාබේෂ්. ஜாபேஸ் அழகாய் ஒரு ஜெபத்தை செய்தார். යාබේෂ් අලංකාරව යාඥාවක් කරනවා. அந்த ஜெபத்திலே முடிவிலே ஒரு ஜெபத்தை சொல்லுகின்றார். ඒ යාඥා අවසානයේ දෙවියන් වහන්සේ මෙම කියනවා, ஆண்டவரே, தீங்கு என்னை சேதப்படுத்தாதபடிக்கு நீர் என்னை காத்துக்கொள்ளும். පියාණි වසංගත මාව වට නොකර ගන්න පිණිස ඔබ වහන්සේ මාව සුරක්ෂිත කරන්න කියලා. தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு நீர் என்னை காத்துக்கொள்ளும். සියලු නපුරන් මාව දුකටපත් නොකරන පිණිස ඔබ වහන්සේ මාව රැක ගන්න කියලා කියනවා. ஆண்டவர் தீமைகள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வருகின்ற பொழுது ஆண்டவரிடத்திலே ஜெபத்திலே நாங்கள் கேட்போமானால் ஆண்டவர் அந்த துக்கங்களை எடுத்து போடுவார் என்ற உறுதியிலே ஜாபேஸ் இருந்தார். සියලු නපුරු තමන්ගේ ජීවිතේ එන විට දෙවියන් වහන්සේගේ ඉවත් කරයි කියන විශ්වාසය ඒ යාබේෂ්ට තිබුණා. எனவேதான் பிரியமானவர்களே, ඒක තමයි ප්‍රේමවන්තයනි. நாங்கள் பயப்படுகிறதுனாலும், අපි බය වෙනකොට, எங்களுடைய பாவத்தினாலும், අපේ පාපය නිසා, தீமைகள் எங்களை சூழ்கின்ற பொழுதும், සියලු නපුරන් අපව වට කරන විට சந்தோஷங்களை நாங்கள் இழந்து போகிறோம். අපේ ප්‍රීතියන් අපි අයිමි කර ගන්නවා. அது மட்டுமல்ல, ඒක විතරක් නොවේ. ஆண்டவரோடு இருக்கின்ற ஜெப உறவிலே நாங்கள் குறைகின்ற பொழுது எங்களுடைய சந்தோஷம் குறைந்து போகின்றது. දෙවියන් වහන්සේ සමග තියෙන අපේ යාඥා ජීවිතයේ සම්බන්ධය අඩු වෙන විට පවා අපේ ප්‍රීතිය අපි අහිමි කර ගන්නවා. அனுதினமும் நாங்கள் தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை நாங்கள் வஞ்சிக்கின்ற பொழுது எங்களுடைய சந்தோஷம் குறைந்து போகின்றது. අපි දිනපතා දෙවියන් වහන්සේට දෙන්නා වූ කාලය අපි මගහරිනකොට අපේ ප්‍රීතිය අපෙන් නැති වෙලා යනවා. பிரியமானவர்களே, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்றது ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை. ප්‍රේමවන්තනි, දෙවියන් වහන්සේ අපට දී තිබෙන්නේ ගැලවීමේ ප්‍රීතියයි. எனவே அந்த சந்தோஷத்தை ஆண்டவர் எங்களுக்கு 3 விதமான சந்தோஷங்களை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்றார். අපට දෙවියන් වහන්සේ 3 ආකාර ප්‍රීතිමත් දේවල් දී තිබෙනවා. முதலாவது சந்தோஷம் தான் පළවෙනි ප්‍රීතිය තමයි நிறைவான சந்தோஷம். తాවකාලික සතුට. பரிபூரணமான சந்தோஷம். நிறைவான சந்தோஷம், சம்பூர்ண பிரீத்தியா. ஜோவான் 15ஆம் அதிகாரம் 11வது வசனத்திலே சொல்லுகின்றது, யோவான் 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදයේ කියනවා, என்னுடைய சந்தோஷம் உங்களில் நிலைத்திருக்கும் படிக்கும், உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாய் இருக்கும் படிக்கும். මාගේ ප්‍රීතිය නුඹලා තුල පවතින තුක් තෙක් නුඹලාගේ ප්‍රීතිය නිරන්තරයෙන්ම පවතී කියලා. ஆண்டவர் எங்களுக்கு தருகின்ற எல்லா காரியங்களுமே பரிபூரணமானவை. දෙවියන් වහන්සේ අපට දෙන සියල්ල සම්පූර්ණ
දේවල්. அவரிடத்திலிருந்து எந்த விதமான குறைவும் உங்களிடத்துக்கு வராது. උන්වහන්සේගෙන් කවදාවත් අපිට අංග සම්පූර්ණ දේවල් එන්නේ නැහැ. காரணம் அவர் நிறைவுள்ள தேவன். අයකොත් උන්වහන්සේ නිරන්තර දෙවි කෙනෙක්. எனவேதான் நிறைவான சந்தோஷத்தை அவர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார். උන්වහන්සේ අපිට සම්පූර්ණ ප්‍රීතියක් දී තිබෙනවා. அதனால் தான் தாவீது சொல்லுகின்றான், ඒ නිසා මේ දාවිත් තුමා කියන්නේ உம்முடைய சமூகத்திலே பரிபூர்ண சந்தோஷம் உள்ளது ஆண்டவரே. ඔබගේ අභිමුඛත්තේ සම්පූර්ණ ප්‍රීතියක් තිබෙනවා කියලා කියනවා. அந்த சந்தோஷத்தை தாவீது தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அனுபவித்து இருக்கின்றார். ඒ ප්‍රීතිය දාවිත් රජතුමා තමගේ ජීවිතයේ භුක්ති විඳලා තියෙනවා. இரண்டாவது காரியம் தான் நிலையான சந்தோஷம். දෙවෙනි කාරණාව තමයි ස්ථාවර ප්‍රීතිය. நிலையான சந்தோஷம். ඒ ස්ථාවර ප්‍රීතිය. நிலையான சந்தோஷம் என்பது ඒ ස්ථාවර ප්‍රීතිය කියන්නේ அடிக்கடி வந்து போகின்ற சந்தோஷம் அல்ல. විටින් විට ඇවිත් යන ප්‍රීතියක් அது නෙවෙයි. நிலையாய் நிற்கக்கூடிய சந்தோஷம். ඒක ස්ථාවරව තිබෙනා වූ ඒ ප්‍රීතියක්. யோவான் 16 அதிகாரம் 22 வசனத்திலே யோவான் 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වෙනි පදේ உங்கள் சந்தோஷத்தை ஒருவனும் உங்களிடத்திலிருந்து எடுத்து போட மாட்டான். නුඹලාගේ ප්‍රීතිය නුඹලාගෙන් කිසිවෙක් ඉවත් කරන්නේ නැහැ. பிரியமானவர்களே, உங்களுடைய சந்தோஷம் உங்களிடத்தில் தான் இருக்கிறது. නුඹලාගේ ප්‍රීතිය නුඹලා සමග තමයි පවතින්නේ. நீங்கள் பார்த்து சொல்லுங்கள், ඔයගොල්ලන් බලලා කියන්න, நோயே நீ சந்தோஷப்படாதே, රෝගය නුඹ ප්‍රීතිමත් වෙන්න එපා. சாத்தானே நீ சந்தோஷப்படாதே, යක්ෂයා නුඹ ප්‍රීතිමත් වෙන්න එපා. தொழிலே நீ என்னுடைய சந்தோஷத்தை எடுத்து போடாதே, රැකියාව නුඹ ප්‍රීතිමත් වෙන්න එපා. கடன் பிரச்சனைகளே என்னுடைய சந்தோஷத்தை எடுத்து போடாதே, ණය ප්‍රශ්නේ නුඹ ප්‍රීතිමත් වෙන්න එපා. கொள்ளை நோய்களே என்னுடைய சந்தோஷத்தை எடுத்து போடாதே, වසංගත රෝගේ නුඹ ප්‍රීතිමත් වෙන්න එපා. தேவன் எனக்கு நிலையான சந்தோஷத்தை தந்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ මට ප්‍රීතිය දී තිබෙනවා. பிரியமானவர்களே, இந்த உறுதியான நம்பிக்கையை நீங்கள் பெற்றிருக்க நான் உங்களை அழைக்கின்றேன். ප්‍රේමවන්තිනි, මේක ඔබ ඇදහිල්ලෙන් විශ්වාස කරන්න මම ඔබට ආරාධනා කරනවා. எனவே ஆபகூக்கை போல எங்களால் சொல்ல முடியும், අපිට අබක්කුක් වගේ කියන්න පුළුවන්. என்ன எனக்கு இல்லாமல் போனால் මට මොන දේ නැති වුණත් நான் கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமா මම ස්වාමින් වහන්සේ තුල ප්‍රීතිමත්ව සිටිනවා. பவுலும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை தன்னுடைய பணிகளை ஓடி முடிக்கின்ற பொழுது இப்படியாய் சொல்லுகின்றார். பவுல் தன்னுடைய ஊழியத்தின் ஓட்டத்தை முடிக்கின்ற பொழுது அவர் இப்படியாய் சொல்லுகின்றார். පවුල් තමගේ සේවයේ ඒ ගමන දුවලා ඉවරලා අවසානයේදී මෙම කියනවා. நான் சந்தோஷத்தோடு ஓடி முடித்தேன். මම සතුටෙන් ගමන් කළා. சந்தோஷத்தோடு ஓடி முடித்தேன். මම සතුටෙන් මගේ දිවීම ආරම්භ කළා. பிரியமானவர்களே, இந்த இரண்டு சந்தோஷத்தையும் நாங்கள் தக்க வைத்துக் கொள்ளுவோமானால், ප්‍රේමවන්ත අපි මේ දෙයාකාර ප්‍රීතිය අපි දිරන්තර අපේ ජීවිතයේ තබා ගත්තොත්, நான் சொல்ல இருக்கின்ற மூன்றாவது சந்தோஷத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். මම කියනවා මේ තුන්වෙනි ආකාර ප්‍රීතිය ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. மூன்றாவது சந்தோஷம் தான் நித்திய சந்தோஷம். තුන්වෙනි ප්‍රීතිය තමයි සදාකාලික ප්‍රීතිය. நித்திய சந்தோஷம். සදාකාලික ප්‍රීතිය. அது ஆண்டவருடைய வருகையிலே நாங்கள் அவரோடு நாங்கள் கொண்டாட போகின்ற நித்திய சந்தோஷமா இருக்கிறது. ඒක අපි දෙවියන් වහන්සේගේ නැවත පැමිණීමේදී අපි උන්වහන්සේ මුග ස්වර්ග රාජ්‍යයේදී භුක්ති විඳිනා වූ ප්‍රීතිය. அவருடைய அரசாட்சியிலே கிடைக்க போகின்ற சந்தோஷம். ඒක උන්වහන්සේගේ දේව රාජ්‍යයේදී අපි ලබන්නා වූ ප්‍රීතියයි. அந்த சந்தோஷத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் நாங்கள் ஆண்டவரோடு இடைப்பட வேண்டும். ඒ සදාකාලික ප්‍රීතිය අපි ලබා ගන්න අවශ්‍යයි නම් අපි උන්වහන්සේ සමග පැවතෙන්න අවශ්‍යයි. அழிந்து போகின்ற இந்த உலகத்தின் தேவைகளை எண்ணி எண்ணி நாங்கள் ஜெபம் பண்ணாமல், අපි විනාශ වීගෙන යන මේ ලෝකයේ අවශ්‍යතා සොය සොය යාඥා කරමින් සිටින අවස්ථාවේදී பரலோகத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்வதற்கு எங்களுடைய ஜெபம் மாற வேண்டும். ඒ ස්වර්ග රාජ්‍ය අපිට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ කි අපි යාඥා කරන්න අවශ්‍යයි. அடிக்கடி எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வந்து போகின்ற துக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் சேமித்து வைக்காமல், අපේ ජීවිතේ විටින් විට ඇවිත් යන ඔය ප්‍රශ්න අමුවේ அவைகள் எல்லாவற்றையும் விட்டு விலகி ඒ සියල්ලෙන් අපි ඈත් වෙලා ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வோம். ඒ දෙවියන් වහන්සේ දී ගැලවීමේ ප්‍රීතිය අපි ලබා ගන්න අවශ්‍යයි. நாங்கள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும் தான். අපි මොනතරම් ප්‍රීතියෙන් සිටින අවශ්‍යයිද කිව්වොත් எங்களுடைய பிறந்த நாட்களை கொண்டாட வேண்டும் தான். අපේ උපන් දින සමරන අවස්ථාවේදී எங்களுடைய திருமண நாட்கள் வருகின்ற பொழுது அதையும் நாங்கள் சந்தோஷமாய் கொண்டாட வேண்டும். අපි විවාහ උත්සවයන් සංවත්සරයන් එනකොට අපි ඒවත් සිහිපත් කරන්න අවශ්‍යයි. நாங்கள் அநேக நாட்களுக்கு பிறகு சந்திக்கின்ற பொழுது நண்பர்களாய் நாங்கள் அநேக சந்தோஷங்களை நாங்கள் கொண்டாட வேண்டும். අය බොහෝ කාලයකට පස්සේ අපේ මිතුරන් ඥාතීන් අමු වෙනකොට අපි ඒකත් අපි සමරන්න අවශ්‍යයි. ஆனாலும் பிரியமானவர்களே, නමුත් ප්‍රේමවන්තයනි, இந்த வருகின்ற அடிக்கடி வந்து போகின்ற இந்த உலக சந்தோஷங்களை பார்க்கிலும் මේ විටින් විට එන ප්‍රීතියට වඩා ஒரு முக்கியமான சந்தோஷம் இருக்கிறது. එක වැදගත් ප්‍රීතියක් තිබෙනවා. அந்த சந்தோஷத்தை நீங்கள் பைபிளிலே நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள். ඒ ප්‍රීතිය ගැන බයිබලයේ කියවලා බලන්න. லூக்கா 10 அதிகாரம் 20வது வசனம். ලූක් 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි පදේ. லூக்கா 10 அதிகாரம் 20வது வசனம். ලූක් 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනி පදේ. இயேசு கிறிஸ்து ஒரு முறை சீடர்களை பார்த்து, ஆவிகள் உங்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறதற்காக சந்தோஷப்படாமல் உங்கள் பெயர்கள் பரலோகத்தில் எழுதி இருக்கிறதற்காக சந்தோஷப்படுங்கள். இயேசு கிறிஸ்து ஒரு நாள் சீடர்களை பார்த்து இப்படி சொல்லுகின்றார், ஆவிகள் உங்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறதற்காக சந்தோஷப்படாமல் உங்கள் பெயர்கள் பரலோகத்தில் எழுதி இருக்கிறதற்காக சந்தோஷப்படுங்கள். ලූක් 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි පදයේ මෙම කියනවා, එසේ වුවත් ආත්මයෙන් නුඹලාට යටත් වන නිසා නොව නුඹලාගේ නාම ස්වර්ගයේ ලියා තිබෙන නිසා ප්‍රීති වෙන්න කියලා. යේසුස් වහන්සේ
මූලස්ථානයේදී කියනවා යාඥා කරන විට ආත්මයන් යටත් නොවන පිණිස නොවේ නුඹලාගේ නම් ස්වර්ගයේ ලියා තිබෙන පිණිස නුඹලා ඒ තුලින් ප්‍රීතිමත් වෙන්න කියලා. நீங்கள் கேட்கலாம் ஆகவே பாஸ்டர் இப்பொழுது இந்த உலகத்திலே இருக்கின்ற இந்த சந்தோஷத்தை நான் எப்படி தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியும்? ඔගන්ට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් මේ ලෝකයේ තියෙන ප්‍රීතිය මම කොහොමද පවත්වාගෙන යන්නේ කියලා. பிரியமானவர்களே, அதற்கு ஒரு பதில் இருக்கிறது. ඒකටත් පිළිතුරක් තිබෙනවා. இந்த வேதம், මේ සුද්ධ වූ බයිබලය. இந்த வேதம் தான். මේ සුද්ධ වූ බයිබලය තමයි. இந்த வேதம் எங்களுடைய மன மகிழ்ச்சியாய் இல்லாவிட்டால், මේ සුද්ධ වූ බයිබලය අපේ ආත්ම තෘප්තිය නොවේ නම් எங்களுடைய துக்கத்திலே நாங்கள் அழிந்து போயிருப்போம். අපේ දුකේදී අපි විනාශයට යන්න තිබුණා. இதைத்தான் இந்த வேதம் சொல்லுகிறது. ඒක තමයි මේ සුද්ධ වූ වචනේ කියන්නේ. என்னுடைய சந்தோஷம் எல்லாமே இந்த வேதத்திலே இருக்கிறது. මගේ සියලු ප්‍රීතිය මේ සුද්ධ වූ බයිබලයේ තිබෙනවා. இந்த சந்தோஷம், என்னுடைய சந்தோஷம் எல்லாமே இந்த வேதத்திலே இருக்கிறது. මගේ සියලු ප්‍රීතියන් උන්වහන්සේගේ වචනය තුල තිබෙනවා. நீங்கள் வேதத்தோடு நீங்கள் வாசியுங்கள். ඔබ දිනපතා බයිබලය කියවන්න. காலையில் எழுந்தவுடன் நீங்கள் வேதத்தை ඔබ வாசியுங்கள். උදෑසන උන්වහන්සේගේ වචනය කියවන්න. தேவனோடு நேரங்களை செலவிடுங்கள். ඔබ දෙවියන් වහන්සේ සමග කාලය වැය කරන්න. உங்களுக்கு வருகின்ற துன்பங்கள், பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் ஒப்புக்கொடுங்கள். ඔබට එන්නව සියලු ප්‍රශ්න කරදර උන්වහන්සේට බාර කරන්න. ஏதோ ஒரு விதத்திலே நீங்கள் பாவத்தோடு நீங்கள் இருப்பீர்களானால் நீங்கள் உணர்ந்து அதை அறிக்கை செய்யுங்கள். ඔබ පාපය සමග පොරබදිනවා නම් ඔබ ඒක අවබෝධ කරගනිමින් වටහා ගනිමින් ඔබ දෙවියන් වහන්සේ සමග ඒ පාපය කියන්න. அப்பொழுதுதான் ஆண்டவர் தருகின்ற அந்த இரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை எங்களால் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். එතකොට තමයි උන්වහන්සේ දෙන්නා වූ ඒ ගැලවීමේ ප්‍රීතිය ඔබටත් මටත් අත්පත් කරගන්න පුළුවන්. இந்த உலகம் அழிந்து போய்விடும். මේ ලෝකයේ తాවකාලිකයි. இந்த உலகத்தின் சந்தோஷங்களை நாங்கள் அநேகம் தேடாமல், මේ ලෝකයේ සතුට අපි බොහෝ නොයෙකුත් අවස්ථාවන් වල සොයන්නේ නැතුව என்னுடைய உங்களுடைய பெயர் பரலோகத்திலே எழுதி இருப்பதற்காக நாங்கள் சந்தோஷப்படுவோம். ඔබගේත් මගේත් නාම ස්වර්ගයේ ලියා තිබෙන පිණිස අපි මේ ප්‍රීතිය සඳහා අපි ආඥා කරමු. ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்திலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்காக எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் மாற்றுவோம். උන්වහන්සේගේ පැමිණීමේදී උන්වහන්සේ ඔබවත් මාවත් ඔසව ගන්න පිණිස අපේ ජීවිත අපි උන්වහන්සේට බාර දෙමු. எனவே நான் நம்புகின்றேன், මම විශ්වාස කරනවා உங்களுடைய துக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் சந்தோஷமாய் மாற்றுவார். ඔබලාගේ සියලු දුක කරදර උන්වහන්සේ වෙනස් කරන්න බලවන්තයි. உங்களுடைய கண்ணீர்கள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் துடைத்து ඔබලාගේ සියලු කඳුළු උන්වහන්සේ පිස දමන්න බලවන්තයි. எனவே இந்த நாளிலே මේ දවසේ உங்களுடைய துக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் எடுத்து போடுங்க. ඔබගේ සියලු කරදර වේදනා පහ කරමින් உங்களுடைய பயங்கள் எல்லாவற்றையும் எடுத்து போடுங்க. ඔබලාගේ සියලු බය ඉවත් කරමින් உங்களுடைய பாவங்களை ஒப்புக்கொடுங்க. ඔබගේ පාපය ඔබ උන්වහන්සේට බාර දෙන්න. ஆண்டவரோடு கிட்டி சேருங்க. උන්වහන්සේට සමීප වෙන්න. சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ඒ ප්‍රීතිය අත්පත් කරගන්න. கர்த்தருக்குள்ளே எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க. ස්වාමින් වහන්සේ තුල නිතරම ප්‍රීතිමත්ව සිටින්න. அந்த சந்தோஷத்தை நீங்கள் பெற்று பாருங்கள். ඒ ප්‍රීතිය නුඹලා අත්පත් කර බලන්න. அது பெரிய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய அனுபவமா இருக்கு. ඒක ජීවිත ඉතාමත් පුදුම අභියෝගයක් වෙන්න යනවා. நாங்கள் கண்களை மூடி நாங்கள் අපි ஜெபம் දැස් වසගෙන අපි යාඥා කරමු. எங்களை நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவர், අපිට ප්‍රේම කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ, நல்ல நாளுக்காய் உமக்கு நன்றி මේ சொல்லுகிறேன். අලංකාර දවස ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ஆண்டவரே, நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்துக்காய் நன்றி. ඔබ වහන්සේ අපට දී තිබෙන ගැලවීමේ ප්‍රීතිය ගැන අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ஆண்டவரே, அந்த ரட்சிப்பை நீர் எங்களுக்கு நிறைவாய் கொடுத்திருக்கிறீர். ඔබ වහන්සේ ගැලවීම අපිට සදාකාලිකව දී තිබෙනවා. ஆண்டவரே, நாங்களே அதை தொலைத்துக் கொண்டே இருக்கின்றோம். පියාණන් අපි ඒක අහිමි කරගෙන සිටිනවා. எங்களுடைய பயங்கள், எங்களுடைய பாவங்கள் காரணமா இருந்தால் சுவாமி, இன்றே நீர் எடுத்து போடும்படிக்காய் ஜெபிக்கின்றோம். අපේ බය පාපය අපිට ස්වාමිනී ඒක වෙන අපෙන් ඉවත් කරනවා නම් ඔබ වහන්සේ අපිට ඒක අපේ ජීවිත ඉවත් කර දමන්න. இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகள், ஆண்டவரே நீர் எனக்கு உதவி செய்யும், என்னுடைய பாவத்திலிருந்து நான் விடுபடுவதற்கு எனக்கு உதவி செய்யும், என்னுடைய பயத்தை என்னிடத்திலிருந்து எடுத்து போடும் என்று யாராவது கேட்பார்களானால், මේක බලා සිටින ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් මගේ පාපය මගින් ඉවත් කරන්න, මගේ බිය මගින් ඉවත් කරන්න කියලා කවුරුහරි කෙනෙක් පිපාසයෙන් සිටිනවා නම් இப்பொழுதே உம்முடைய கண்கள் காணும்படிக்காய் ஜெபிக்கின்றேன். පියාණන් මේ අවස්ථාවේ ඔබ වහන්සේගේ දැසින් ඔවුන් දෙස බලන්න. ஆண்டவரே, உம்முடைய ஆறுதல் அளிக்கும் கரம் இப்பொழுதே அவருடைய துக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் சந்தோஷமாய் மாற்றட்டும். ඔබ වහන්සේගේ සමාදානයේ දෑත් තුලින් ඔබ වහන්සේට සමාදානය දෙන්න. உம்முடைய கரத்திலே ஒப்பு ඔබ கொடுக்கிறேன். වහන්සේගේ දෑතට බාර කරනවා. இந்த வசனங்களை கேட்ட உம்முடைய பிள்ளைகளோடு நீர் அனுதினமும் பேசும். මේ වචන ඇසුවා ඔබේ දරුවන් තුල ඔබ වහන්සේ නිරන්තරයෙන් කතා කරන්න. இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. යේසුස් වහන්සේගේ බලවන්ත නාමයෙන්. ஆமென். ආමේන්. ஆமென். ආමේන්. உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும். නුඹලාගේ ශෝකයේ ප්‍රීතියට ඇරෙන්නේය. அனுதினமும் சொல்லுங்கள். நீங்கள் காண்கின்றவர்கள், கதைக்கின்றவர்கள் எல்லா இடத்திலுமே சொல்லுங்கள், உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும். නුඹලා දිනපතා කියන්න, ඔබ දකින අය, ඔබේ අසල්වාසීන් දිනපතා කියන්න නුඹලාගේ ශෝකයේ ප්‍රීතියට හැරෙයි කියලා. ஆமென். ආමේන්. ශ්‍රී ලංකා මෙතෝදිස්ත සභාවේ කොළඹ දකුණ පළාතේ තරුණ ඉරදින දේමයට සහභාගී වුණා වූ ඔබ සියලු දෙනාටම ඉතාම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. இலங்கை மெதடிஸ்த திருச்சபை கொழும்பு தெற்கு சேகரத்தில் வாலிப ஞாயிறு ஆராதனையிலே கலந்து கொண்ட அனைத்து வாலிபர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த
நன்றிகளை தெரிவிப்பதோடு இப்பொழுது நாம் ආණ්ඩවුඩිය ආශිර්වාදක நாம் கடந்து செல்வோம். දැන් අපගේ දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහයට අපි සවන් දෙමු. දැන් අපගේ ප්‍රිය වූ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයද, යේසුස් වහන්සේගේ කරුණාවද, සුද්ධාත්ම වහන්සේගේ සහභාගීකමද අපි සමග අපි ප්‍රේම කරන සමග සදා කාලෙම පැවතේවා. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியின் அன்யோன்ய ஐக்கியமும் ஆசீர்வாதமும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நம் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக. ஆமென். ඔබේ ප්‍රේමයේ වෙලී ඉන්නම් සදා ඔබේ මුහුණේ රශ්මියෙන් මා සැනසෙන්නම් සදා සැපතේ විපතේ අත්හැර නොයා ළඟින් සිටී අඳුරේ එළියේ මඟ පෙන්වලා මාරගෙන යයි කුණාටුවේ මා ගැලවීම ඔබවේ ඔබේ දෑතේ සුරැකීව ඉන්නම් සමිදේ මරුකාතුරේ මා දියදහර ඔබවේ හුස්මත් ඔබයි මගේ ජීවිතේ ස්පර්ශ කරන්නමා මේ මොහොතේ ඔබ නාමදින්නට මා සමිදේ ජේසුනේ මග ඇහිරි ඉදිරිය නොපෙනෙන විටදී ජල මධ්‍යයේ පවා ඔබ මාවතක් සදයි කිනිවැනි පීඨාවේදී මරණේ මිටියා වෙතෙදී පියනුවන්නේ මී කිසිදා දෙවිඳුන් මා ළඟයි මග සදනා දෙවිඳු සදා ඔබේ ප්‍රේමයේ වෙලී ඉන්නම් සදා ඔබේ මුහුණේ රශ්මියෙන් මා සැනසෙන්නම් සදා සැපතේ විපතේ අත්හැර නොයා ළඟින් සිටී අඳුරේ එළියේ මඟ පෙන්වලා
ඔබේ දෑතේ සුරකීව ඉන්නම් සමිදේ මරුකතුවේමා තියතහර ඔබවේ හුස්මත් ඔබයි මගේ ජීවිතේ කුණටුවේමා ගැලවීම ඔබවේ ඔබේ දෑතේ සුරකීව ඉන්නම් සමිදේ මරුකතරේමා පියදහර ඔබවේ හුස්මත් නොබයි මගේ ජීවිතේ ස්පර්ශ කරන්නා මේ මොහොතේ ඔබ නාම දුන්නා මා සමිදේ ස්පර්ශ කරන්නා මේ මොහොතේ ඔබ නාම දුන්නා මා සමිදේ ජේසුනේ